this house with your presence. Bless this house with your light. Bless this house with your kindness. Bless this house with your love. Bless this house with your wisdom. Bless this house with your touch. Bless this house with your guidance. Bless this house with your might. I want to live in your presence. I want to live in your light. I want to know your glory, Lord. I want to know your love. I want to walk where Enoch did. I want to see face to face. I want to dream that ladder to heaven. I want to see that Bless this house with forgiveness. Bless this house with increase. Bless this house with your fullness. Bless this house with your peace. Bless this house with overflowing. Bless this house with your love. Bless this house with your healing. Bless this house with your word. I want to live in your presence. I want to live in your light. I want to know your glory, Lord. I want to know your love. I want to walk where Enoch did. I want to see you face to face. I want to dream that ladder to heaven. I want to see Bethel. I want to walk where Enoch did. I want to see face to face. I want to dream that ladder to heaven. I want to see Bethel.
miles and miles, too many places. And I know there's a reason why, wherever I do. And the day that I met you, I would always find a way to make it right. Any place, anywhere, anytime. Every day is a winding road, you gotta ride it. Cause I know that I can't be wrong, whatever I do. And as long as you're with me, we would always find the strength to carry on. Any place, anywhere, anytime. And these are the days of our lives. And these are the days of your life. How we learn and it's how we grow. I gotta be patient. All it takes is to let it go. I need to know, even if the lights go out, will you ever be the one to stay right by my side? Any place, anywhere, anytime. And these are the days of our lives. And these are the days of your life. We would always find strength to carry on. Any place, anywhere, anytime. And these are the days of our lives. Of your life. Tyra or an Amanda, all that I know is that you're beautiful. You look like you should be a Tina or a Selena. So why you alone, girl? I just wanna know. Girl, I don't know what your name is, but I see you looking down. I really don't know what your man did, but he left you with a frown. I know my sound a little crazy, but please let me inside. I really don't know what the case is, but I want you to dry your eyes. No woman, no cry, no cry, cause tonight is gonna be alright. You're gonna be okay, 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 okay. No woman, no cry, cause tonight I'm gonna make it right. We gonna be okay, 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 okay. Everything's gonna be okay. No woman, no cry. No, you look like you could be a Lisa or a Teresa. I don't think you know, but you should be with me. You look like you could be a Lindsay, maybe an Ashley. I'm in no hurry, I'm waiting patiently. No woman, no cry, baby, don't you cry. Cause tonight is gonna be alright. You're gonna be okay, okay, okay. Everything's gonna be okay, 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 okay. No woman, no cry, baby, don't you cry. Cause tonight I'm gonna make it right. We're gonna be okay, okay. Everything's gonna be okay.
woman no cry. നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ല എൻ്റെ നാവിൽ ചൊല്ലിടുവാൻ, സ്തുതിയല്ലാതൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുയർന്നിടുവാൻ, സ്തോത്രമല്ലാതൊന്നുമില്ല നിനക്കായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുവാൻ. യേശുവേ നിൻ സ്നേഹമതോ വർണ്ണിച്ചിടുവാൻ സാധ്യമല്ലേ. സ്തുതി സ്തുതി നിനക്കെന്നുമേ, സ്തുതികളിൽ വസിപ്പവനേ. കൃപയല്ലാതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ കാരണം, കൃപയാലാണെൻ ജീവിതം അതെന്നാനന്ദമതിമധുരം. ബലഹീനതയിൽ തികയും ദൈവശക്തി എന്നാശ്രയമേ. ബലഹീനതയിൽ ദിനവും യേശുവേ ഞാൻ പ്രശംസിച്ചിടും. കൃപയതി മനോഹരം, കൃപ കൃപയതി മധുരം. സൈന്യബഹുത്വത്താൽ രാജാവിന് ജയം പ്രാപിപ്പാൻ സാധ്യമല്ലേ. വ്യർത്ഥമാണീ കുതിരയെല്ലാം, വ്യർത്ഥമല്ലെൻ പ്രാർത്ഥനകൾ. നിന്നിൽ
ആശ വൈപ്പവർ മേൽ നിന്റെ ദയ എന്നും നിശ്ചയമേ. യേശുവേ നിൻ വരവത്തിനായി കാത്തു കാത്തു ഞാൻ പാർത്തിടുന്നേ. ജയം ജയം യേശുവിന്, ജയം ജയം കർത്താവിന്, ജയം ജയം രക്ഷകന്. ഹല്ലേലൂയ ജയമെന്നുമേ. ജയം ജയം രക്ഷകന്. ഹല്ലേലൂയ ജയമെന്നുമേ. നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ല എൻ്റെ നാവിൽ ചൊല്ലിടുവാൻ. കൃപയല്ലാതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ കാരണം. യേശുവേ നിൻ വരവതിനായി കാത്തു കാത്തു ഞാൻ പാർത്തിടുന്നേ. റോണിയും ഈ ദേശത്ത് ഒരു ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഈ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതിന് വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ക്ഷണിച്ച് കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിലിപ്പച്ചനെയും ബോംബെ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറിയും ഈ ദേശക്കാരനുമായി നടത്തിയ മനോജനെയും കടന്നു വന്ന ഏവരെയും ദൈവനാമത്തിലാക്കി വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കൊരു പാട്ടുപാടി സംവാദിച്ച ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രവേശനം. വന്ദനമേശുപരാ നിനക്കെന്നും വന്ദനമേശുപരാ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നടിയാത്തിരു നാമത്തിനാദരവായി വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നടിയാത്തിരു നാമത്തിനാദരവായി ഇന്നോ നിൻ സന്നിധിയിൽ അടിയാർക്കു വന്നു ചേരുവതിനായി ഇന്നോ നിൻ സന്നിധിയിൽ അടിയാർക്കു വന്നു ചേരുവതിനായി തന്ന നിന്നുന്നതമാം കൃപയ്ക്കഭിവന്ദനം ചെയ്തിടുന്നേ തന്ന നിന്നുന്നതമാം കൃപയ്ക്കഭിവന്ദനം ചെയ്തിടുന്നേ ഒഴികെ ഞങ്ങൾക്ക്
നീയൊഴികെ ഈകത്തിൽ മറ്റാരുമില്ല ഗ്രഹിപ്പാൻ പരനേ യേശുവരാ നിനക്കെന്നും വന്ദനമേശുവരാ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നടിയാ തിരുനാമത്തിനാദരവായി വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നടിയാ തിരുനാമത്തിനാദരവായി. ആവർത്തന പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കും. നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയും യഹോവ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശത്ത് എന്ന് കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സകല കൽപ്പനകളും നിങ്ങൾ പ്രമാണിച്ച് നടപ്പാക്കണം. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ താഴ്ത്തുവാനും നിന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിന്നെ പരീക്ഷിച്ച് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ അറിയുന്നവനായി നിന്നെ ഈ 40 സംവത്സരം മരുഭൂമിയിൽ നടത്തിയ വിധമൊക്കെയും നീ ഓർക്കണം. അവൻ നിന്നെ താഴ്ത്തുകയും നിന്നെ വിശപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല യഹോവയുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നതിനെ നിന്നെ കേൾപ്പിക്കേണ്ടതിന് നീ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മന്ന ഉള്ളതിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ 40 സംവത്സരം നീ ധരിച്ച വസ്ത്രം ജീർണിച്ചു പോയിട്ടില്ല. നിന്റെ കാൽ ചെയ്തുമില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ മകനെ ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തിയതുപോലെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്നു എന്ന് നീ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളണം. ആകയാൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ വഴികളിൽ നടന്ന് അവനെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കണം. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നല്ലൊരു ദേശത്തല്ലോ നിന്നെ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് താഴ്വരയിൽ നിന്നും മലയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ഈ നീരൊഴുക്കുകളും ഉറവുകളും തടാകങ്ങളും ഉള്ള ദേശം, ഗോതമ്പും യാവവും മുന്തിരിവള്ളിയും അത്തിവൃക്ഷവും മാതള നാരകവും ഉള്ള ദേശം, ഒലിവൃക്ഷവും തേനും ഉള്ള ദേശം, സുഭിക്ഷമായി ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നതിനും ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്തതുമായ ദേശം, കല്ല് ഇരുമ്പാക്കുന്നതിനും മലകളിൽ നിന്നും താമ്രം വെട്ടി എടുക്കുന്നതുമായ ദേശം, നീ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല ദേശത്തെക്കുറിച്ച് നീ അവന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ മറക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ കൽപ്പനകളും വിധികളും ചട്ടങ്ങളും അലക്ഷ്യമാകാതിരിക്കുന്നതിനും നീ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തി പ്രാപിച്ച് നല്ല വീടുകൾ പണിത് അവയിൽ പാർക്കുമ്പോഴും നിന്റെ ആടുമാടുകൾ പെരുകി നിനക്ക് വെള്ളിയും പൊന്നും ഏറെ നിനക്കുള്ളതൊക്കെയും വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും നിന്റെ ഹൃദയം നിഗളിക്കാതിരിക്കാനും നിന്നെ അടിമ വീടായ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും സർപ്പവും തേളും വെള്ളവുമില്ലാതെ വരൾച്ചയും ഉള്ള വലിയതും ഭയങ്കരവുമായ മരുഭൂമിയിൽ കൂടി നിന്നെ കൊണ്ടുവരികയും തീക്കൽ പാറയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും നിന്നെ താഴ്ത്തി പരീക്ഷിച്ച് പിൻകാലത്ത് നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യേണ്ടതിനെ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നെ നിന്റെ പിതാക്കന്മാർ അറിയാത്ത നന്മ കൊണ്ട് പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നീ മറന്നു. നിന്റെ ശക്തിയും നിന്റെ കൈയുടെ ബലവും നിന്റെ സമ്പത്തുണ്ടാക്കിയെന്ന് നീ ഹൃദയത്തിൽ പറയാതിരിപ്പാനും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ ഓർക്കണം. നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത നിന്റെ നിയമം ഇന്നുള്ളതുപോലെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവനല്ലോ നിനക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാൻ ശക്തി തരുന്നത്. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ മറക്കുകയും അന്യദൈവങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് അവയെ സേവിച്ച് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട്
സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കാതെ ഇരുന്നതുകൊണ്ട് യഹോവ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന ജാതികളെപ്പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും നശിച്ചു പോകും. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതിയാകുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളിലും കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആവശ്യമായ സ്വർഗീയമായ നന്മകളൊക്കെ നൽകുന്ന ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങളും ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്ന കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ ഭക്ഷണം, അതുപോലെ തന്നെ ധരിപ്പാൻ വസ്ത്രം, അതോടൊപ്പം തന്നെ താമസിക്കുവാൻ ഭവനം, ഇതെല്ലാം നൽകുന്ന ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് നന്ദി. കർത്താവേ, ഇപ്രകാരം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട നിന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അഭിലാഷമായിരുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഭവനം പൂർത്തീകരിച്ച് ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതായ ഈ അനുഗ്രഹീത ദിനം അങ്ങയോട് ചേർന്ന് ഈ ഭവനത്തിൽ പാർക്കുവാൻ നിന്റെ മക്കളെ നീ സഹായിക്കണമേ. കർത്താവിനോടുകൂടെ ചേർന്ന് ഞാനും എൻ്റെ ഭവനവുമോ ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കുമെന്നുള്ള യോശുവയുടെ തീരുമാനത്തോടെ ജീവിച്ച് അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. ദൈവമേ, നിന്റെ മക്കളുടെ ഭൗതികവും അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മികമായ എല്ലാ പൈതൃകങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. തലമുറകളിലൂടെ ലഭിച്ചതായ നല്ല പൈതൃകങ്ങൾ കൊണ്ട് മാതൃകാപരമായ ജീവിതം നയിപ്പാൻ നിന്റെ ദാസർക്കിടയാക്കണം. എൻ്റെ മകനെയും മകളെയും പ്രിയാമനെയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശക്തീകരിക്കണമേ. അവരുടെ ജോലിയിലും ഒക്കെ കൂടെ ഇരുന്നല്ലോ. ഞാനും എൻ്റെ ഭവനവുമോ ഞങ്ങളെ യഹോവയെ സേവിക്കുന്നുള്ള ആ തീരുമാനം എന്നും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുള്ള, എല്ലാ ദിവസവും തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുന്നതായ ഒരു ഭവനമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, വിശുദ്ധിയോടുള്ള ജീവിതം നയിപ്പാൻ, ഒരുമയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം ഈ ഭവനത്തിൽ നയിപ്പാൻ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സംസ്കാര സമ്പന്നരായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിപ്പാനും കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതായ ഒരു ഭവനമില്ലെന്ന് ഉള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടി ഓരോ ദിവസവും ജീവിപ്പാനിടയാക്കണം. നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ളതായ വലിയ ബോധ്യത്തോടുകൂടെയും ആയിരിക്കാൻ ഈ ഭവനത്തെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. ഇന്നത്തെ ഈ ഭവനവാടിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ തിരുസാന്നിധ്യം നൽകണമേ. നീ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാർമ്മികനായി ഇരിക്കുന്നവേ. നീച്ച നേർത്ത് നൽകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കായി, സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആദ്യ അവസാനം തിരുകൃപ നൽകി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കുന്നു. തിരുനാമഹത്വത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തിനും ഈ ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കുമാറാകണമെന്ന് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു. കരുണ തോന്നി കേൾക്കുമാറാകണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാരൂഹായമായ സത്യേക ദൈവത്തിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതി. സ്തുതികളാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങൾ ദൂശാന. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നിനക്ക് സ്തുതി. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. നിന്നോടുകൂടെ നീ കർത്താവേ, നിന്റെ സമാധാനവും ശാന്തിയും ഈ ഭവനത്തിൽ വസിപ്പിച്ച് ഇതിലുള്ള സകലത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇതിന്റെ വരവചലുള്ള തിരുനാമ മഹത്വത്തിനും നീതിയുടെ പരിപാലനത്തിനും ആയിരിക്കുമാറാകണമേ.
നിന്നിൽ നിന്നുള്ള സകല നന്മകളാലും അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ഇതിനെ ഐശ്വര്യപ്പെടുത്തി ഇതിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് മുഖപ്രസന്നത നൽകണമേ. ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും രഹസ്യകാര്യങ്ങളിലും പരസ്യകാര്യങ്ങളിലും ഇവർ നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന എന്നിടയാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും നിത്യദൈവവുമേ, ഇവരുടെ മരിച്ചുപോയവർക്ക് ആശ്വാസവും നല്ല ഓർമ്മയും നൽകണമേ. ആയിരിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുയർത്തുന്നേ നാഥാ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നീ എൻ ശരണം, ലജ്ജിക്കരുതേ ഞാൻ. വൈരികളെന്നെ ചൊല്ലി പുകഴരുതേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ലജ്ജിക്കരുതേ നിന്നാശ്രിതരാൽ. ദോഷികൾ നാണിക്കുമ്പോൾ പണിയിൽ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നാഥാ നിൻ പാതകൾ എന്നെ കാട്ടിടുക. അറിയിക്കണമെന്നെ നിൻ ചെറുവഴികൾ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നയിച്ചെന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കാം. ജലനിധിയിൽ നിബിയോനായേ വീണ്ടവനെ ദുരിതമഹാജലനിധി അതിൽ അടിയാരെ വീണ്ടേടേണം. അറിയുമോ നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിനോട് കരുണയും ദൈവം യാചിക്കണം. സ്തോത്രവും പ്രഭയും പുകഴ്ചയും മനുഷ്യരുമായ നല്ലവനതയും നിത്യവും ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുവാൻ നടിയങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്ന സകല ഭവനങ്ങൾക്കും സമാധാനം ആശംസിപ്പിനെന്ന് തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞവനായ കർത്താവേ, യേശുമിശിഹാ നിനക്ക് സ്തുതി. കർത്താവേ, നിന്റെ സമാധാനം ഐക്യ ഈ ഭവനത്തിലുണ്ടാകുമാറാകണമേ. എല്ലാവിധ നാശങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ വാതിൽപ്പടികൾക്ക് നീ മുദ്രയിടണമേ. സകലവിധ വേദനകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിൽ പാർക്കുന്നവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഇതിൽ വസിക്കുന്നവരെ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. സകലവിധ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും മ്ലേച്ഛതകളിൽ ഇവരെ രക്ഷിക്കണമേ. ഈ ഭവനത്തിലെ സമീപസ്ഥരെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ദൂരസ്ഥരെ തിരിച്ചു വരുത്തുകയും രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുകയും വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് പാപരിഹാരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. ഇതിൽ വസിക്കുന്നവരെ നിന്റെ സത്യവും നിന്നുള്ള ഭക്തിയും നിന്റെ കരുണയും സ്നേഹവും ദയവും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ. ഈ ഭവനം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതായി സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും അടിയങ്ങളുടെ ആയുസിന്റെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു. ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായ ദൈവം പരിശുദ്ധാതൃത്വത്തിന്റെ ദർശനത്തിൽ തന്റെ സ്നേഹിതനായ അബ്രഹാമിന്റെ അടുത്തെന്നു. അവിടുന്ന് തന്റെ ബഹുമാനിതയുടെ ഔന്നത്യത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന വൃക്ഷത്തണലിൽ വിശ്രമിച്ചു. പറുദീസയിലെ വൃക്ഷങ്ങളെ നട്ടവൻ ഒരു ദരിദ്രനെ പോലെ ഭൂമിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു. സ്വർഗം തന്റെ സിംഹാസനവും ഭൂമി പാതപീഠവുമായിരിക്കുന്നവൻ ഒരു നിസ്സാരനെ പോലെ അബ്രഹാമിന്റെ അടുത്തെന്നു. മാലാഖമാർക്ക് പോലും നേരെ നോക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവനായ ദൈവത്തെ അബ്രഹാം കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് അതിരൂപമാകും നീക്കുകയും, കർത്താവെ, അവിടുത്തെ ദയാദൃഷ്ടിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ദാസനെ വിട്ടുപോകരുത്. അല്പം വെള്ളമെടുത്ത് ഞാൻ അവിടുത്തെ കാലുകളെ കഴുകിക്കൊള്ളട്ടെ. വൃക്ഷത്തിൻ കീഴിൽ വിശ്രമിച്ച അപ്പകഷ്ണങ്ങളെടുത്ത് ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തിയായതിനു ശേഷം പോകാം. അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ദാസിന്റെ അടുത്തുകൂടി കടന്നു പോകുവാനിടയായല്ലോ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുത്തെ മഹനീയതയ്ക്ക് അത് പ്രീതികരമായി തോന്നുന്ന ഒരു ക്ഷീണിതനെ പോലെ അവിടെ വിശ്രമിക്കുകയും സ്വദാസനായ അബ്രഹാമിനെ പിന്തുടർന്ന് വിസ്മയകരമായ ദിനം ഭക്ഷിക്കുകയും അവനെയും ഭാര്യയായ സാറായി അവന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. കർത്താവേ, എതിരവും ഭാഗ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സുഗന്ധവും മൂലം ഈ നിന്റെ ദാസന്റെ ഭവനത്തിലെയും സമ്പത്തുകളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇപ്പോൾ ഈ ഭവനത്തിലെ ഇതിലെ നിവാസികൾക്കും വേണ്ടി കരുണയും കൃപയും നിന്നോട് ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. ഈ നിന്റെ ഭൃത്തിന്റെ യാതൊരു തിരുസന്നിധിയിലെത്തുകയും ഈ ഭവനം ഐശ്വര്യമുള്ളതായി തീരുകയും ഇതിലെ നിവാസികൾ കുറ്റമില്ലാത്തവരായി തീർന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. നിന്റെ കുഞ്ഞാടുകൾ നിന്റെ പുൽമാലികൾ മേയുകയും നിന്റെ പെണ്ണാടുകൾ നിന്റെ നന്മകളാൽ തൃപ്തരാകുകയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്നുള്ള കരുണ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. പാപികളിൽ കരുണ ചെയ്യുന്നവനും നാവിൽ പ്രീതിപ്പെടുന്നവനുമായ കർത്താവേ, നിന്റെ മഹാകരുണയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനിവ് തോന്നി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും തിരുവള്ളം തോന്നി ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ദൂർവാംഗീകരിക്കുകയും ഞങ്ങളെ ആത്മാക്കളെ വിശദീകരിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്കും വിശ്വാസികളായി ഞങ്ങളെ വാങ്ങിപ്പോയവർക്കും പാപമോചനം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുന്നു.
മറിക്കുമാർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്ന് വന്നേക്കുന്ന പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. താതൻ തൻ ഭവനം മൂന്ന് പുമാന്മാരാൽ സാക്ഷാൽ മണവാളൻ മശിഹ സക്കായി ഭവനത്തെ വാഴ്ത്തി സ്വാരാധകരേറിയ വീട്ടിൽ തൃത്വം വാണിടണമേ നൽ തലമുറയാൽ ഇത് വാഴ്ത്തപ്പെടണം. ഏവങ്കേലോനിൽ മോറാൻ ശിഷ്യരോടായി ചൊല്ലിക്കേട്ടെ ഞാൻ കൈക്കൊള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വീടേ വീടെന്നെ കൈക്കൊള്ളൂ. അബ്രാഹാമിൻ ഭവനം പോൽ ഞങ്ങളണഞ്ഞൊരു ഭവനത്തെ രക്ഷകനെ വാഴ്ത്തുക തൃക്കയ്യാൽ പാറയ്ക്കുമോ. ശൂന്യാരണ്യത്തിൽ നേടി സംതൃപ്തി ജനമഞ്ചപ്പത്താൽ ശ്രേഷ്ഠാചാര്യന്മാരാർന്നോ ജീകഹത്തെയും അതിനുള്ളിൽ പാർപ്പോരെയും രക്ഷകനെ തൃപ്തയ്യാൽ വാഴ്ത്തണമേ നൽ തലമുറയാൽ ഇത് വാഴ്ത്തപ്പെടണം. ഓലം വാദാമുൽ ഓലം ഉൽമീനാമീൻ ഏലിയാവീൻ ആശീർവാദത്താൽ വിധവാഗേഹത്തിൽ കുംഭത്തിൽ ധാന്യപ്പൊടിയും കൊമ്പിൽ തൈലവും മറ്റില്ല. ആവരമാർന്നിടട്ടെ നിൻ ഭക്തരണഞ്ഞൊരു ഭവനം നൽ തലമുറയാൽ ഇത് വാഴ്ത്തപ്പെടണം. നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏത് ഭവനവും എന്നെയാകുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് തന്റെ പരിശുദ്ധ ശിഷ്യന്മാരോട് അരുളി ചെയ്ത മശിഹാ തമ്പുരാനെ, നിന്റെ ആരാധകരുടെ ഭവനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം മൂലം നിന്റെ ദാസനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. സന്തോഷവും ആനന്ദവും നിറഞ്ഞ പ്രസന്നമോകളോടുകൂടെ നിന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും നല്ല പ്രതിഫലം പ്രാപിപ്പാൻ ഇവർക്ക് കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. മോറൻവാലോഹാൻ വിശ്വാസമത് നൽകിടണമേ. സ്വാതനമരുളി പാവനഗിരി ശിബിരങ്ങളിലേക്കു നയിച്ചിടണമെന്നെ. ഹല്ലേലൂയ. മടക്കത്തോടും ഭയത്തോടും മടക്കത്തോടും ചെവിയെടുത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വായിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ ജീവവചന അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവോടുകൂടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കട്ടെ. ജീവൻ നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനമായ നമ്മുടെ കർത്താവേശു മിശിഹായുടെ വിശുദ്ധായ എവങ്കേലിയോൻ ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും ഘോഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എവങ്കലിസ്തനിൽ നിന്നും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ കന്യക മറിയാമല്ലോ ശരീരം നിറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനവും നമ്മുടെ കർത്താവും നമ്മുടെ ദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷകനുമാകുന്ന യേശു മിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാര വ്യാപാര കാലത്ത് ഇവ ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചു. യേശു അബ്രാനെ റിഹോയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ധനവാൻ ചുങ്കക്കാരുടെ പ്രമാണിയുമായ സക്കായി എന്നൊരു പേരുള്ള ഒരുവൻ യേശു ആരാണെന്ന് കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പുരുഷാരഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ സക്കായി പൊക്കം കുറഞ്ഞവരായിരുന്നു. അവൻ യേശു അബ്രാനെ കാണുവാനായിട്ട് മുമ്പേ ഓടി ഒരു കാട്ടത്തിൽ കയറിയിരുന്നു. അതിലെയായിരുന്നു യേശുവിന് പോകേണ്ടിയിരുന്നത്. ആ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ യേശു അബ്രാൻ അവനെ കണ്ടിട്ട് അവനോട്, സക്കായി, നീ വേഗം ഇറങ്ങി വരിക, ഇന്നെനിക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ വേഗം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. എല്ലാവരും ഇത് കണ്ട നീരസപ്പെട്ടവൻ പാപിയായ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് താമസിച്ചുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. സക്കായി നിന്നുകൊണ്ട് യേശു അബ്രാനോട്, കർത്താവേ, ഇതാ എന്റെ വസ്തുക്കൾ പകുതി ഞാൻ ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നു.
ഏതൊരുവല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അപഹരിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നിന് 4 വീതം തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു ബ്രാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഇവനും അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനാകൊണ്ടോ ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷയുണ്ടായി. എന്തെന്നാൽ കാണാതെ പോയിട്ടുള്ളതിനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് താൻ കൽപ്പിച്ചറിൽ ചെയ്തു. മാർഗമോർ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സംപ്രീതി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, നിന്നാർദ്രത നിറയും വാതിൽ തുറന്നീ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടാത്മാക്കളിൽ ഉണ്ടാകേണം. ഗൂഢം വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പതിനാലുടയോനീഷ്ടം ശബ്ദത്താലെല്ലാം നിർഭാഗ്യം ധർമ്മിഷ്ഠന്മാർ. സൗമ്യൻ മോശ പ്രാർത്ഥന മൂലം ഭാവേ ചാടി കൂട്ടം നീങ്ങി ദുഷ്ടൻ ഭറവോൻ മുങ്ങിപ്പോയി. ദാവീദിൻ പ്രാർത്ഥന കേട്ടി സന്നാദ്രത തോന്നി പാപം മോചിച്ചേകി വീണ്ടും പ്രവചന ശക്തി. ചൂളയ്ക്കുള്ളിൽ ഹാനനിയന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തീ കുണ്ടെത്തിനവരെ ദൈവം സംരക്ഷിച്ചു. ദേവ്യാണം ന്യായത്തിൻ പീഠം നരകം മൂന്നും തീയറ്റിടുന്നൻ കർത്താവേ എന്നുള്ള ദൈവം കർത്താവും വിശ്വാസപൂർവ്വം തന്നെ വിളിക്കുന്നവർക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതിനുമായുള്ളവേ, ബലഹീനരും പാപികളുമായ നിന്റെ ദാസരാകുന്ന ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ. നോഹിനെയും മക്കളെയും മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും ജലപ്രളയത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടകത്തിൽ നീ സംരക്ഷിച്ചതുപോലെ നിന്റെ സ്നേഹിതനായ അബ്രഹാമിനെ രാജാക്കന്മാരുടെ വാളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച അവനെയും അവന്റെ സമ്പത്തുകളെ അനുഗ്രഹിച്ച പ്രകാരവും സോദോമിലെ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ലോത്തിനെ രക്ഷിച്ചതുപോലെയും ലാബാന്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് യാക്കോബിനെ നീ കാത്തവനെ വലിയവനാക്കി സമ്പാദ്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെയും മിസ്രൈമിൽ വെച്ച് യോസേഫിനെ നീ സംരക്ഷിച്ച് ഭരണാധിപനാക്കി തീർക്കുകയും അവന്റെ സമ്പാദ്യവും വരവുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്തതുപോലെയും പുണ്യവാനായ യോബിന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ അവന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചതുപോലെയും മോശെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയും സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഫറവോനിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ച പ്രകാരവും മോശയുടെ പ്രാർത്ഥന അഹ്റോന്റെ ധൂപവും ഫിൻഹാസിന്റെ വാളും മൂലം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് കോപവും മരണവും നിരോധിച്ചതുപോലെയും കരുണാപൂർണനും തന്റെ സൃഷ്ടിയോട് ദയവുള്ളവനുമായ കർത്താവേ, ഈ നിന്റെ ദാസന്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാവരിൽ നിന്നും കോപവടികളും കഠിനാശിക്ഷകളും വിവിധതര രോഗങ്ങളും വ്യാധികളും എല്ലാ അപകടങ്ങളും കൃപയോടെ നിരോധിക്കണമേ. ആയത് ദൈവമാതാവായ വിശുദ്ധ കന്യമറിയാമിന്റെയും ഞങ്ങളുടെ കാവൽപിതാവായ മാർത്തോമാസ്ലിഹായുടെയും ഗീവർഗീസ് സഹദായുടെയും പരിശുദ്ധന്മാരായ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസിന്റെയും മോർ ദിവനാസിയോസിന്റെയും സകല പരിശുദ്ധന്മാരുടെയും ശുദ്ധിമതികളുടെയും പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഞങ്ങളിൽ കരുണയും കൃപയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. തറയ്ക്കുമോർ ഭവന ശുദ്ധിയേർത്തുള്ള തലപ്പായി തീരുവാനൊക്കെ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവനുള്ള പരിശ്രവായുടെയും നാമത്തിൽ ഈ വെള്ളം വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വഭാവമുണ്ട് എന്റെ മേൽ തളിക്കണമേ. ഞാൻ വെടിപ്പാക്കപ്പെടും, അതിനാൽ എന്നെ നീ വെണ്മയാക്കണമേ. കുറച്ച മഞ്ഞിനേക്കാൾ ഞാൻ വെണ്മയാകും. നിന്റെ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവനുള്ള പരിശ്രവായുടെയും നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമായ ശ്രീകാളിയാണെന്നാൽ മുദ്രത്തപ്പെടുത്തി ഭവനം എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവനുള്ള ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമായ സ്നേഹാടയാളത്താൽ മുതൽ ഒത്തുപെടുന്ന ഈ ഭവനേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് വെടിപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധന്മാരും അർപ്പിക്കും മധ്യസ്ഥതയും വാഴ്വൻ കോടി വീട്
വീട്ടാർക്കും പറക്കി പുറന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ ജീവളം ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമായ ശ്രീവാണിയുടെ ആളത്താൽ മുദ്രപ്പെടുന്ന ഈ ഭവനം എന്നേക്കുമായിട്ടപ്പെട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാതാവും ശുദ്ധന്മാരും നാർപ്പിക്കും മധ്യസ്ഥതയാ വാഴ്വൻ പോടി ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവനുള്ള പരിസ്ഥിതിയുടെ തിരുനാമത്തിൽ ജീവനുള്ളവും ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമായ ശ്ലീബാന്റെ അടയാളത്താൽ മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്ന ഈ ഭവനം എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് വെടിപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധന്മാരും നാർവയ്ക്കും മധ്യസ്ഥതയാൽ വാഴ്വൻ പോടി വാഴ്വൻ പോടി വീടിലും ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവനുള്ള പരിസ്ഥിതിയുടെ തിരുനാമത്തിൽ ജീവനുള്ളതും ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമായ ശ്രീവാണിയുടെ അടയാളത്താൽ മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്ന ഈ ഭവനം എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് വെളിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവളം ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമായ ശ്രീവാണിയുടെ ആൾത്താൽ മുദ്രപ്പെടുന്ന ഈ ഭവനം എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ായിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവനുള്ള പരിസ്ഥിതിയുടെ തിരുനാമത്തിൽ ജീവനുള്ളവും ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമായ ശ്ലീബാന്റെ അടയാളത്താൽ മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്ന ഈ ഭവനം എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് വെടിപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് വെടിപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭസ്മോദാബോ ശുദ്ധന്മാരും ആർപ്പിക്കും മധ്യസ്ഥതയാൽ വാഴ്വൻ പോടി വീടിലും വീട്ടാർക്കും നൽകായിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധരുടെയും തിരുനാമത്തിൽ ജീവനുള്ളതും ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമായ ശ്രീവാണിയുടെ അടയാളത്താൽ മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്ന ഈ പാചകശാല എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് വെടിപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ിക്കുന്ന ഭർത്താവും പാപമോചനത്തിന് മാമോദീസ മനുഷ്യരുടെ വരുവാൻ ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവിതമായി ഞങ്ങൾ നോക്കിപ്പാടും രാജമകൾ ഫലമായി രാജഭാമിനിയും We are
സമയമേതല്ലോ മോർ ബസേലിയോസ് മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് പതിനെങ്കാണിലിങ്ങോട്ട തലയായി നാടുകളെ മൂശെ പോൽ കൈമാറ്റേണം ചൊരുതാതനം മോർഗി വറുകിസ് മോർദിവന്നാസ്യോസ് സുതനും സ്വോത്രം നിന്നെ മുറിച്ചോടിയിടും നിൻ പ്രാർത്ഥന കൃപയെ കേട്ട് ഞങ്ങൾ പരിശോധന്മാരെ നിങ്ങൾ അടികളെയും തൻ കോപത്തിൽ അടികളെയും ഭർത്താവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, പ്രിയ ബ്രോയുടെയും ആശയുടെയും ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം നൽകുകയും ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ഭവനം കൂടെ ചമയ്ക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനിടയാക്കിയ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ഈ സന്തോഷ അവസരത്തിൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദേശത്ത് അനുഗ്രഹകരമായി ജീവിക്കേണ്ടതിന് എല്ലാവിധമായ പ്രാർത്ഥനാശംസകളും നേരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ അവസരത്തെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ ഭവനം മുദ്രയിട്ട് ഈ ദേശത്ത് ഇതിനെ വേർതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാതെ ഈ ശുശ്രൂഷ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ ആചാര അനുഷ്ഠാന പ്രകാരം അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഇവിടെ വായിച്ച വിശുദ്ധ വേദഭാഗങ്ങളിലുടനീളം ആ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ വളരെ കൃത്യമായി വിശുദ്ധ വചനം നമുക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. ഒന്നാമത്തെ വേദഭാഗത്ത് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ആരംഭിച്ച ഒരു യാത്രയിൽ അവരുടെ വസ്ത്രം ജീർണിച്ചു പോകാതെ, അവരുടെ വിശപ്പിന് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കാതിരുന്ന, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവകൃപയുടെ അനുഗ്രഹകരമായ ഇടങ്ങളിൽ ദൈവം അവരെ കരുതിയ അനുഗ്രഹകരമായ നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും അവൻ്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കരുത്ത് കൊണ്ട് നേടുന്നതിലൊക്കെയും ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വായിക്കുന്നത്. വീണ്ടും സഹായിയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടും. എപ്പോഴും നമ്മളായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് സഹായി നമ്മോട് വല്ലാതെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. ക്രിസ്തു ഒരു ഭവനത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, എന്നോടാരും പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഓർത്തില്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നതിന് യാതൊരു സാങ്കത്യവും. ക്രിസ്തു അവൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപേ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതൊക്കെ പൂർണ്ണമായി ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഈ ആരാധനയിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഈ ദേശത്ത് നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് ഒരു ഭവനം ചമയ്ക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതാണ്. ആരും ആവശ്യപ്പെടാതെ, ആരും ആഗ്രഹിക്കാതെ അനേകരിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം. മൂന്നാമത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് എൻ്റെ വാക്കിനെ ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കും. പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ ഭവനം മുദ്രയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം കൊണ്ടുണ്ടായ ഈ ഭവനം ഒരു ബലിപീഠം ചമച്ച് ഇത് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഭവനം ദൈവഭവനമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവഭവനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അനേകരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരിടമായിട്ടാണ്, ഒരു പവർ ഹൗസായിട്ട് ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭംഗിക്കനുസരിച്ച് ഇതിനെ ചമയ്ക്കുകയും ഇതിനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുവെങ്കിലും ഈ ദേശത്ത് ഈ ഭവനം കൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അനേകരുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ നിമിഷങ്ങൾ കൈമാറുവാൻ ശേഷിയുള്ള
ഒരു പവർ ഹൗസായി ഇതിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം കരുത്ത് നൽകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിലിപ്പച്ചനോടും മനോജനോടും കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഒക്കെ ഭവനാംഗങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹം പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. ഈ ദിവസത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതകളുള്ളത് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ ഗ്രഹനാഥൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ദിവസം കൂടെയാണ്. തീർച്ചയായും ഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രിയ ഓയിക്ക് ദൈവം എല്ലാവിധമായ നന്മകളും നിരത്തിൽ നിന്ന് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ദൈവം നൽകുന്ന ആയുസ് ദൈവനാമത്വത്തിനായിരിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുത്ത് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുമിച്ച് ഈ ദേശത്ത് ഒരു ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കുവാൻ തോന്നണം. ദൈവം കരുണയൊരുകട്ടെ. എല്ലാവിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ അപരിഹീകരണ നാമത്തിലും കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ നാമത്തിലും നേരുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭവനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൈമുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പ് പറക്കുമർ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ആത്മീയമായി ഭവന ഉദാശയിൽ ശ്രമിച്ച നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ജന്മരാനുമായി മാറാകട്ടെ. ദേവതപുരാൻ നിങ്ങളെയും വിശ്വാസികളായ നിങ്ങളുമായി പോയി ആത്മാക്കളെയും മുന്നേറ്റട്ടെ. ദാവമുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായുള്ളവരെ ലഹീനമുള്ളവും കുറവുള്ളവുമായുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുടെ സ്വർഗീയ സിംഹാസനത്തിനുണ്ടാകും. കേൾക്കപ്പെടുന്നോ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതുമായി തീരുമാനമാകണമേ. ആബോ വാബറോ റൂഹോ കാദീശോ ഓശോ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഉത്തരമർദ്ദിച്ച് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി. കർത്താവേ പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധം ആവാസവും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭവനത്തോടും ഭവനവാസികളോടും ഇവരുടെ എല്ലാ നല്ല ആവശ്യങ്ങളോടും ഞങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പോരുടെ ആത്മാക്കളോടും കൂടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാവട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അടുപ്പിനെ തീരുകൊണ്ട് അനേകരുടെ വയറുകളെ കേൾക്കട്ടെ. ദൈവമേ നിൻ ഗേഹമെത്ര മോഹനം, നിൻ ഗൃഹത്തിൽ വാഴുവോർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ദൈവമേ നിൻ ഗേഹമെത്ര മോഹനം, നിൻ ഗൃഹത്തിൽ വാഴുവോർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ദൈവമേ നിൻ ഗേഹമെത്ര മോഹനം.
കണ്ണുകൾ നിൻ ദിവ്യശോഭ തഴുകി നിൽപ്പൂ, കാതുകൾ നിൻ വാണിയിൽ മുഴുകി നിൽപ്പൂ. അന്യഭൂവിലായിരം ദിനങ്ങളേക്കാൾ നിൻ ഗൃഹത്തിലേക ദിവസം കാമ്യമല്ലോ. ദൈവമേ നിൻ ഗേഹമെത്ര മോഹനം, നിൻ ഗൃഹത്തിൽ വാഴുവോർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ദൈവമേ നിൻ ഗേഹമെത്ര മോഹനം. അഖില ലോകനായകന്റെ പാദപീഠം, തിരുവരങ്ങളൂറി നിൽക്കും ദിവ്യഗേഹം, നിത്യജീവനേകിടുന്ന പുണ്യതീർത്ഥം, വാനദൂതർ പാടിടും മനോജ്ഞഗേഹം. ദൈവമേ നിൻ ഗേഹമെത്ര മോഹനം, നിൻ ഗൃഹത്തിൽ വാഴുവോർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ദൈവമേ നിൻ ഗേഹമെത്ര മോഹനം. ആരുമാരും കേൾക്കാത്ത നവ്യഗാനം, ആരുമാരും കാണാത്ത ദിവ്യ സ്വപ്നം, മാരിവില്ലിൻ നിറം ചേർന്ന ചക്രവാളം, താരമാല ചാർത്തിടുന്ന വാനമേഘം. ദൈവമേ നിൻ ഗേഹമെത്ര മോഹനം, നിൻ ഗൃഹത്തിൽ വാഴുവോർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ദൈവമേ നിൻ ഗേഹമെത്ര മോഹനം. ഓരോ സംവത്സരങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇടയാക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് പുതിയൊരു വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അതിനായി പ്രാർത്ഥന. ജനനം മുതൽ ഇന്നയോളം കൂടെ ഇരുന്നല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ദിവസം തന്നെ ഈ ഭവനത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണ ശുശ്രൂഷയും നിർവഹിക്കാനിടയാക്കി. പുതിയ വത്സരം എല്ലാ പ്രകാരങ്ങളെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സംവത്സരം നൽകി. ആപത്തിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിളിക്കും. കുടുംബജീവിതത്തിൽ കൂടി ഇരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നമ്മൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ശക്തീകരിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹീതമായി തുടർന്നു പുതിയ വർഷം അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരുമാനിച്ചതായി ഈ സന്തോഷ സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ഭവനവും ഡെഡിക്കേഷനൊക്കെ നടക്കുവാനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നും കൂടിയിരുന്നു എല്ലാ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു. കൃപ തോന്നി കേൾക്കുമാറാകണമേ. അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. Happy birthday, dear Roy. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. Happy birthday, dear Roy. Happy birthday to you. बेहारा दिल का शिकारा, पल में सितारा, पल में गुलरेजा, आरा पे
सितारा, चाहत में यारा हो गया रंग रेजा। तू मेरी रोजा दिल से फिरोजा, जब से मिली है मौजा ही मौजा। तू मेरी रोजा दिल से फिरोजा, जब से मिली है मौजा ही मौजा। सागर की लहरों में प्यार का जो नगमा वो तू है। ख्वाबों के शहरों में दूर दूर तेरा जादू है। मेरे दिल की तू मलिका, बादशाह में तेरे दिल का। तू सफर है चाहत का, रास्ता में मंजिल का। तू जो हाँ कह दे हाँ कह दूँ, ना कह दे ना कह दूँ, ओके हो जाना। तू मेरी रोजा दिल से फिरोजा, जब से मिली है मौजा ही मौजा। तू मेरी रोजा दिल से फिरोजा, जब से मिली है मौजा ही मौजा। गजल के शेरों में पहला शेर और तू है आखिर। क्या मैं तेरी धड़कन में बन के ताल हो जाऊं शामिल। तुझसे आंख मिलते ही ख्वाबों में वो रंग भर जाते हैं। हम कदम जो बन जाए हम सफर भी वो बन जाते हैं। हाँ कह दे हाँ कह दूं, जब तक है जा कह दूं, ओके ओ सनम। आरा पे हारा दिल का शिकारा, पल में सितारा पल में गुलरेजा। तू मेरी रोजा दिल से फिरोजा, जब से मिली है मौजा ही मौजा। तू मेरी रोजा दिल से फिरोजा, जब से मिली है मौजा ही मौजा। முகம் பார்த்து பெண்ணிலாராணு தாளாமல் தளம் பார்த்து வந்த வழி போக. பூனாத்து முகம் பார்த்து பெண்ணிலாராணு தாளாமல் தளம் பார்த்து வந்த வழி போக. சித்திரத்தி சோல முத்துமணி மாலா மொத்தத்தில தார துக்கமன்னமான. நிலவா முடிச்சி வாரு, குயிலை பூங்குயிலை பாட்டெடுத்து தாரு. பச்சை மலப்பூ நீ உச்சி மலத்தேரு, கொத்தங்கரையேது நீ நந்தாவனத்தேரு. அழகே பொன்னுமணி சிரித்தா வெள்ளி மணி, கிளியே கண்ணூரங்கு தூரி தூரி. பச்சை மலப்பூ நீ உச்சி மலத்தேரு, கொத்தங்குறையேது நீ நந்தாவனத்தேரு. പുണർന്നു നീന്തി നീരിലൂടെ
തേടി ഞാൻ കുളിരായതാ ഈ മൃദുടലിന് ചിറകിന തൊടാൻ പൊതിയുവാൻ വരും അതിവരുമോ പുഴയിലലയിൽ ചൊഴിയായി കഴിയുവാൻ പകലിരവുകളിൽ പിരിയുവാനാവാതെന്നരികിൽ ഇരിയുമീതളിനഴകുകളിൽ പകരുവാനാവാതൊന്നെന്നുള്ളിൽ life
child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds a future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds a future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर, तो किसे दुनिया चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? सुनहारिए जिंद जानिए, 100 बार जन्म लूं तो भी तू ही हमदम हर दफा चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? जब तक तेरी नींद न टूटे उगता नहीं है सूरज मेरा। ख्वाब रहे किस काम के मेरे, ख्वाब से प्यारा तू सच मेरा। सुनहारिए जिंद जानिए, जख्मों को मेरे मरहम की जगह बस
बस तेरा छुआ चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे, नीरी है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे, नीरी है तू मेरी, मैं हूँ तेरा रांझा। കർത്താവിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവ് കൂടി പണിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആളുകൾ അനേകരുടെ അധ്വാനവും പ്രയത്നമാണല്ലോ ഇന്ന് സഫലമായി തീർന്നത്. കർത്താവ് രാപത്തോ അനർത്ഥമോ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ ഇതെല്ലാം പണിഞ്ഞു പൂർത്തീകരിക്കാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയത്. അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ മക്കൾക്ക് നൽകിയത് സ്തുതിക്കും. ഇന്ന് ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും സഹായവും നൽകിയത് സ്തുതിക്കും. ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരം, ഉടുക്കുവാൻ വസ്ത്രം, പാർക്കുവാൻ കർത്താവെ വീടുകളൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ദൈവമാണ് സ്തുതിക്കുന്നത്. മക്കൾ കർത്താവെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും നാമത്തിൽ കർത്താവെ ശ്രീപാഠ അടയാളത്താൽ മുദ്രയിട്ട് ഈ വീട് വേർതിരിച്ചപ്പോൾ കർത്താവെ എല്ലാവിധമായ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും കർത്താവ് നൽകുന്നുണ്ടാകും. അവിടുന്ന് തന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ നായകത്വം വഹിക്കും. കർത്താവ് സാധാരണ പരീക്ഷ മക്കളായ മക്കളെ തീർക്കണമേ പ്രാർത്ഥന. അനേകർ വന്ന് കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിപ്പാനും മക്കളോട് ചേർന്ന് കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാനും സമാധാനം കണ്ടെത്താനും സന്തോഷിപ്പാനും ദൈവത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടാനും മുഖാന്തരങ്ങളെ ഒരുക്കണം പ്രാർത്ഥന. ഞങ്ങൾക്കും പങ്കാളിയാവാൻ ഇടയായതും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. യേശു നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. പുത്രനും രക്ഷിക്കുന്നു. പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അനുഗ്രഹം നാം എല്ലാവരുടെ മേലും ഈ ഭവനത്തിന് മേലും വീഴ്പ്പെടുന്നേ കൊണ്ടായിരിക്കുമാറാകും.